جس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو سلطان اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا، وہی بی بی بابا کی قبر پہ آ کے کہتی رہی بابا دربار بھی تیرا تھا، اجرکم من اللہ، بابا صحابی بھی تیرے تھے، جہاں تو اٹھ اٹھ کے تعظیم کرتا تھا میں وہاں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی، اجرکم من اللہ۔ سادات غیر سادات، رسول کی قبر میں زلزلہ آیا، اندر سے آواز آئی سیدہ تو کائنات کی مالکن ہے، حق نہیں ملا تو روتی کیوں ہو؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے بابا حق کا ارمان نہیں ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے تو کہا کرتا تھا میری بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ بکواس کرتا تھا، سیدہ مسئلے سے بھول گئی ہے، اجرکم من اللہ۔ اللہ تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک دن اپنی حویلی میں رسول کی بیٹی ایک وقت میں 3 کام کر رہی تھی، آنکھوں سے پڑی ہوئی روایت تمہارے سامنے کھولنے لگا ہوں، ماتم جانے اور وہ امام جانے جو پردہ غیب میں بیٹھ کے پانی نہیں خون ڈولتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر، اجرکم من اللہ۔ سن مجھ سے لو، پرسہ امام زمانہ کو دینا، عزاداران مظلوم کربلا، ایک وقت میں رسول کی بیٹی 3 کام کر رہی تھی، ایک ہاتھ سے اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی۔ اب جملہ سنو گے، یہ جملہ میں اپنی عزت والی ماؤں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پاؤں کے انگوٹھے میں ایک ڈور تھی جو حسین کے جھولے سے بندھی تھی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ تسبیح بھی پڑھتی رہی سیدہ، ایک ہاتھ سے چکی بھی چلاتی رہی، نجم سازی پاؤں کو حرکت دے کے حسین کو لوری بھی سناتی رہی۔ سیدہ تمہارا ماتم قبول فرمائے، قیامت خیز فکرہ ہے اگر تم سنبھال سکو تو۔ اچانک سیدہ کا چکی کے دستے سے ہاتھ ہٹا، اب جتنے سیدوں مجھے معاف کرنا، اچانک بطول کا چکی کے دستے سے ہاتھ ہٹا یا فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا، مالک جن کے لیے تو نے ہمیں وجود بخشا ہے وہ دیکھ اس کی ہتھیلی کا خون چکی کے دستے پہ ہے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رو۔ میرا کام مقتل تمہارے سامنے رکھنا ہے، آگے عبادت جانے اور سیدہ جانے۔ عزاداران مظلوم کربلا، فرشتوں کی تسبیح چھوٹ گئی، سجدے میں گر کے کہتے ہیں پالنے والے اجازت دینا ہم سیدہ کی حویلی میں اتریں بطول کی خدمت کے لیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس وقت اللہ نے سیدہ پہ نیند کو غالب کر دیا، رسول کی بیٹی بستر پہ آرام فرمانے لگی، اللہ نے 3 فرشتوں کو نازل کیا، ایک تسبیح پڑھنے لگا، ایک چکی چلانے لگا، ایک حسین کی ڈور ہلانے لگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، فکرہ مصائب کا تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یا ادھر سے رسول فجر کی نماز کے بعد دروازہ تطہیر پہ آ کے آیت تطہیر کو تلاوت کرنے لگے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اندر سے جناب فضا نے دروازہ کھولا، آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جلدی اندر آجئے، آپ کی بیٹی آرام فرما رہی ہے۔ عزادار رسول آواز دے کے کہتے ہیں نہیں فضا، میں اندر نہیں آؤں گا جب تک فاطمہ اجازت نہ دے،
अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह। जब तक रसूल की बेटी इजाजत न दे मैं अंदर नहीं आऊंगा। अज़ादाराने मज़लूम करबला किताब पोश नौकर दिखाने के लिए तैयार है। अज़ादारों सूरज ज़ोहर के वक्त के करीब आ गया। अल्लाह का रसूल दरवाज़े बतूल पे खड़ा रहा। अल्लाह जाने कितने पसीने जबीने रिसालत से जमीन पे टपक पड़े। रसूल बेटी के इंतजार में खड़ा रहा। कोई रास था ना मसीहत का, कोई जमाने को पैगाम समझाना था। अल्लाह रसूल की बेटी की आंख खुली। फिजा कदम चूम के कहती है बीबी तेरा बाबा कब से इंतजार में खड़ा है। अल्लाह ऐसे आई जैसे नशे में पानी आता है, तड़प के बाबा के गले में बाजू डाले। आवाज आई बाबा बेटियों से भी इतना पर्दा होता है। अल्लाह रसूल आवाज दे के कहते हैं सैयदा मैं जमाने को तेरा एहतराम सिखा रहा हूँ। जिसके दरवाजे पे मैं 6-6 घंटे खड़ा रहता हूँ उसके दरवाजे पे लकड़ियां लेके ना आ जाना, उसके दरवाजे पे आग लेके ना आ जाना। अब मरते हो तो मर जाओ। 36 बेगैरत मदीने के थे, दरवाजे को धक्का देते थे, अंदर से अकेली सहरा बंद करती थी। कमीना आवाज दे के कहते अली को बाहर भेजो। बीबी आवाज दे के कहती है जब तक बतूल जिंदा है मैं अली को बाहर नहीं आने दूंगी। मुजरिम है वो बंदा बतूल की बेटी का जो मातम न कर सके। अज़ादाराने मज़लूम करबला कमीना कहते मैं दरवाजे को जला दूंगा। अज़ादारा बीबी आवाज दे के कहती हया कर रसूल रुकते थे। आवाज दे के कहते रसूल रुकते थे लेकिन अब तो तेरे बाप की शाही नहीं है। अज़ादाराने मज़लूम करबला कमीना कहते लकड़ियां जमा करो और रोने वालों बेगैरत ने लकड़ियां जमा की। अज़ादारा आग बतूल के दरवाजे को लगी। अज़ादारा अंदर से पत्थर की दीवार थी, आगे चलता हुआ दरवाजा था, दरमियान में रसूल की बेटी थी। अल्लाह लानत करे हरामी पे, इसने चलते हुए दरवाजे को पांव की ठोकर मारी। या चलता हुआ दरवाजा रसूल की बेटी के पहलू पे गिरा। अज़ादारा नीचे बतूल थी, ऊपर चलता हुआ दरवाजा था, ऊपर से 36 बदमाश गुजर गए। अज़ादारा बतूल की आवाज आई याली मेरा मौसल शहीद। अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह। सिवाय इस्लाम बिस्मिल्लाह। मैं इधर नौकर याली मेरा मौसल शहीद, याली मेरा पहलू जख्मी, याली मेरी पसलियां टूट गई हैं। शामे गरीबा का मंजर सुनते हो ना, जो 4 साल की मासूमा के बुंदे उतारे गए। ये कुरान है, कुरान सार पे रख के कह रहा हूं। किताब का नाम है बैतुल अहज़ान, शेख अब्बास कुम्मी की लिखी हुई है, मेरे करीब खाने पे मौजूद है। अब सैयद मुझे माफ करना। अल्लाह जब इस कमीने ने दरवाजा चलाया है ना, अल्लाह लानत करे इस बेगैरत की नजर बतूल के बुंदों पे पड़ गई। अल्लाह एक हाथ से ताजिया में मारता था, दूसरे हाथ से बतूल के बुंदे खींचता था। आवाज दे के कहती याली मेरे कान फट गए। मातम रसूल की बेटी का मातम है, मातम करो जी। याली मेरे कान फट गए। अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह। जल गया दरवाजा रसूल की बेटी का। एक जुमले की इजाजत देते हो, पानी मजलिस एक जुमले की इजाजत है। अज़ादाराने मज़लूम करबला जल गया दरवाजा रसूल की बेटी का। बेहोश पड़ी थी मोहम्मद की बेटी। या फिजा ने अपने जानू पे सैयदा का सर रखा और रोने वालों बतूल की आंख खुली। एक हाथ पहलू पे था, एक हाथ रुखसार पे था। मैं मर जाऊं ये सदरे न पढ़ सकूं। बंदे कहते जाकिर सख्त मसाइब पढ़ते हैं। बतूल का मसाइब छुपा के इमाम ज़माना को नाराज नहीं करना। मुझे बतूल के दुख पढ़ने हैं। आज मर भी जाऊं तो फिर भी पढ़ने हैं। अज़ादाराने मज़लूम करबला अली दरवाजे पे मौजूद थे। मैंने एक मंजर तुम्हारे सामने रखना है। रसूल की बेटी की अदादारों आंख खुली, दाएं देखा बाएं देखा, पहले सवाल किया फिजा ऐना ऐना अली।
फिजा मेरा वारिस अली कहाँ है? ओ सादात गैर सादात, अज़ादारान मज़लूम करबला फिजा फरमाती है मैं मर जाती जवाब न देती। अज़ादारा बीबी कहते हैं सैयदा जरा चले हुए दरवाजे को देख। अज़ादारा मोहम्मद की बेटी ने देखा तो क्या मंजर था? अली के गले में रस्सी थी, 36 बदमाश बाहर खींचते थे। छोटे छोटे हसनैन